بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ انگلش کیلیگرافی اٹالین سٹائل ٹیبلٹ نمبر 1 کے ضمن میں آج ہماری 12ویں ویڈیو ہے جو اسمال لیٹر ایف کے بارے میں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کیپٹل ورڈز اسی اٹالین سٹائل میں ہم 3 لائنوں میں لکھ دیتے ہیں، یعنی اس طرح اور پھر اس طرح 3 لائنیں کھینچتے ہیں، 1 2 3، یہ نہیں۔ اور یہی اسمال لیٹرز جو ہے اس کے لیے پھر ہم 4 لائن لگا دیتے ہیں، بس ایک ہی فرق ہے۔ کیپٹل ورڈز کے لیے 3 لائنیں کھینچتے ہیں اور ہر 2 لکیروں کے درمیان 3 قط کا فاصلہ ہوتا ہے، 3 نب کا فاصلہ ہوتا ہے، جبکہ یہی چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں، چھوٹے یعنی اسمال لیٹرز، اس کے لیے ہم پھر 4 لکیریں لگا دیتے ہیں۔ ہر لکیر کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ 3 قط کا ہوتا ہے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس کے لیے طریقہ یہ کرتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ اس طرح ایک لگا دیتے ہیں آگے پیچھے، اور بعض لوگ اس کو رنگین بھی کر دیتے ہیں، آپ دیکھیں یہاں پہ۔ بہرحال ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے سمجھانا اور سمجھ جانا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے 4 لکیریں لگا دی ہے، اور ہر لکیر کے درمیان، ہر 2 لکیروں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 3 قط کا ہے۔ بس یہ معلوم ہو تو پھر اس کے بعد آسان ہے۔ تو بعض الفاظ درمیان میں لکھے جاتے ہیں، بعض اوپر تینوں میں لکھے جاتے ہیں، بعض نیچے 3 لکیروں میں لکھے جاتے ہیں، اور ایک آدھ لفظ جو ہے وہ پورے 4 لائنوں میں ہم لکھ دیتے ہیں، جیسے ایف وغیرہ۔ تو ایف کو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو اوپر والی لکیر ہے اس سے تقریباً 2 قط کے فاصلے کے نیچے اس کی جو گردن ہے ختم ہو جاتی ہے، تو یہ کہ 1 قط اوپر یعنی 1 قط نیچے یہاں اس کا آغاز کر دیتے ہیں، قلم کو تھوڑا سا ترچھا رکھ دیتے ہیں، آپ یہ دیکھیں، اور تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتے ہیں، سیدھا نہیں لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم قلم کو مکمل لگا دیتے ہیں، یعنی موٹا کر دیتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو ہی 2 قط یہاں سے ہم ناپتے ہیں تو اس کے بعد قلم کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا پتلا کر دیتے ہیں، تو یہاں سے یہ مکمل ہو گیا، اور اس کو ہم اسٹروک نمبر 1 کا نام دے دیتے ہیں، اور ہم نے اس پہ محنت کرنی ہے۔ آپ دیکھیں دوبارہ 1 قط کے فاصلے پہ ہم یہاں پہ آغاز کر دیتے ہیں، اور قلم کو یہاں پہ تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتے ہیں، اور جو ہی 2 قط مکمل ہوتے ہیں تو اس کی گردن بھی مکمل ہوتی ہے، اور قلم کو ہم یہاں پر موٹا بھی کر دیتے ہیں اور چلانا شروع کر دیتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور تھوڑا سا میل بھی کر دیتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ اس طرح۔ اور جو ہی یہ 1 قط کے قریب پہنچتے ہیں تو یہاں پہ ہم وقف کر دیتے ہیں، اور اس طرح ایک گویا کہ یہ بھی گولائی کی شکل میں مکمل ہوتا ہے، اور پھر تھوڑا سا فاصلے کے بعد یہاں پہ سیکنڈ یعنی دوسرا جو سٹروک ہے مکمل ہوتا ہے، تو یہ علاقہ پتلا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم سٹروک نمبر 2 کا نام دے دیتے ہیں۔ اور شروع میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو حصہ ہے یہ گولف کا جو سٹک ہوتا ہے اور اس کا جو سرا ہوتا ہے جس سے ہم گیند مار دیتے ہیں، یہ اس کی مانند ہوتا ہے، اور تھوڑا سا یہ باہر سے تھوڑا سا لمبا ہے اور اندر سے تھوڑا سا کم استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر ہم نے اس کا سیکنڈ سٹروک بنا دیا، سٹروک نمبر 1 اور یہ سٹروک نمبر 2۔ سٹروک نمبر 3 جہاں سے یہاں پہ شروع کیا تھا، تو بالکل اس کی سیدھ میں قلم کو ہم پکڑ لیتے ہیں اور تھوڑا سا اونچائی پہ لے کے جاتے ہیں، اور قلم کو موٹا کر دیتے ہیں، اور گولائی کی شکل میں یہاں پہ استعمال کر دیتے ہیں، اور پھر اوپر والا نوک استعمال کر دیتے ہیں اور نچلا والا نوک چھوڑ دیتے ہیں، اور جب چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں ایک اسی طرح شکل بنا دیتے ہیں، یعنی گالف کا جو سٹک ہوتا ہے، اور اس میں ہم جو شروع والا حصہ ہوتا ہے جو زمین کے ساتھ لگی ہوتی ہے وہ حصہ یعنی یہ سٹروک ہے یہ بنا دیتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گالف کے سٹک کی مانند ہے، اس طرح یہ حصہ بھی پتلا ہے اور یہ حصہ بھی پتلا ہے،
तो ये थर्ड स्ट्रोक है और इस पे हमने इस तरह मेहनत करनी है जिस तरह इस पे। तो यहाँ से इसको शुरू कर देते हैं और जो ही लकीर के करीब पहुँचते हैं तो लकीर के ऊपर से हम फिर गोलाई की शक्ल में और अपनी तरफ यानी इस तरफ हम खींचना शुरू कर देते हैं और थोड़ा सा फासले पे आप नापे, यहाँ से तकरीबन 2 कद के फासले पे गोलाई की शक्ल में ऊपर वाला नोक इस्तेमाल कर देते हैं और निचला वाला नोक छोड़ देते हैं और फिर इसके साथ इसको मिला देते हैं। इस पे हमने काफ़ी मेहनत करनी है तो ये हिस्सा पतला हो जाएगा। स्ट्रोक नंबर 1, स्ट्रोक नंबर 2 और स्ट्रोक नंबर 3। तो हमारा एफ मुकम्मल हुआ। सिर्फ इसमें ये है जो ये लकीर आप देख सकते हैं, पहली लकीर, दूसरी लकीर और तीसरी और अभी चौथी। तो दूसरी लकीर के करीब हम यहाँ पर कलम को न सीधा है न तिरछा है, मामूली सा तिरछा लगा देते हैं और एक कत यहाँ से और फिर यहाँ पर एक बरछानुमा शक्ल निकाल देते हैं। तो यहाँ तकरीबन कत और यहाँ से तकरीबन 1.25 कत ये बंदनुमा शक्ल इसकी बना देते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं। दोबारा मैं बना देता हूँ और यहाँ पर मैंने कलम के साथ बॉल पेन के साथ बताया भी है कि ये शक्ल इसमें और आखिर में इस तरह होनी चाहिए। दोबारा तफसील के साथ मैं दोबारा ले देता हूँ। एक कत यहाँ से कलम को नीचे लेके आते हैं यानी रिवर्स, और जो ही और ये भी गोलाई की शक्ल में, और फिर इसके बाद कलम मुकम्मल शुरू कर देते हैं और ये भी मैलान है इसमें और मोटा है लफ्ज़। और ये जाके जो ही लकीर के करीब पहुंचते हैं तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके करीब फिर कलम को पतला कर देते हैं। इसमें और टचिंग भी कर सकते हैं। तो ये स्ट्रोक नंबर 1 है। फिर उसके बाद हम दूसरा स्ट्रोक इस तरह बना देते हैं कि इस लकीर के साथ हम लेके आते हैं और जो ही करीब पहुंचते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पर कलम को मुकम्मल रख देते हैं और ऊपर वाला नोक छोड़ देते हैं और निचला वाला नोक इसके साथ मिलाने की कोशिश करते हैं और गोलाई की शक्ल में, ताकि ये इस तरह बन जाए। अलबत्ता थोड़ी सी गोलाई होनी चाहिए। तो ये स्ट्रोक नंबर 2 है। ये भी इलाका पतला है और ये मोटा है। कितना मोटा है? 1.25 कत। ये तो बिल्कुल 0 है। फिर इसके करीब पहुंचते ही लकीर के करीब पहुंचा देते हैं और फिर ये गोलाई की शक्ल में ऊपर वाला नोक छोड़ देते हैं, गोलाई की शक्ल में लेके आते हैं और फिर ये इसके साथ गोलाई की शक्ल में, ताकि ये जो स्ट्रोक होता है गोल्फ का जो स्टिक होता है उसके जो अगला हिस्सा होता है उसकी मानद इसको बना देते हैं। और ये आखिरी स्ट्रोक है। इसको आप स्ट्रोक ना कहें, बहरहाल ये तीसरा है और ये आखिरी है। ये 100 कत है। इसकी सही पहचान क्या है कि अगर इसको हम उल्टा कर दें तब भी ये इस तरह लगे, सिर्फ इसका फ़र्क होगा। यानी इस तरह यहाँ पर अगर ये लगाना चाहे तो बिल्कुल वही एफ उल्टा सीधा बन जाए, बस यही फ़र्क होता है। कट पेन के साथ भी इस तरह हम लिखेंगे, इस तरह मार्कर के साथ भी लिखेंगे। उसके लिए अगर आप लकीरें खींचे तो मुनासिब रहेगी। देखिए दोबारा, सबसे पहले ये स्ट्रोक है और मजबूत लगा दिया है और आखिर में हमने थोड़ा सा वक्फा करके ये इसका स्ट्रोक बना दिया है। फिर उसके बाद ऊपर जाके गोलाई की शक्ल में लेके आते हैं और यहाँ पर इसके करीब बंद बना देते हैं। स्ट्रोक नंबर 1 ये है, स्ट्रोक नंबर 2 ये है, स्ट्रोक नंबर 3 ये है और ये आखिर में इसका बंद है। दोबारा मैं बना देता हूँ। अगर बिल्कुल इसमें कलम न भी रोके तब भी इस तरह ये बन जाता है। और उसकी भी यही पहचान है कि इसको उल्टा कर दिया जाए तब भी ये एफ लगे, इसको हम पड़ताल कह सकते हैं। मार्कर के साथ अगर लिखें तो तब भी ये तरीका है। कलम को थोड़ा सा लंबा पकड़ लेते हैं और फिर ये दूसरा स्ट्रोक थोड़ा सा ऊपर उठा दें और ये ऊपर
ये तीसरा स्ट्रोक और फिर अपनी तरफ खींचें और यहाँ से इसका बंद बना दें। ये स्ट्रोक नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1, ये 2 है और ये 3 है और ये आखिरी में 4 है। बॉल पेन से लिखेंगे तब भी आसान है। अब देखें आराम से। सबसे पहले ये स्ट्रोक बना दें, फिर उसके बाद ये वाला बना दें और ये थोड़ा सा ऊपर कर दें और ये भी ऊपर कर दें और ये वाला इस तरह बना दें। कोशिश ये होती कि मैं इसको आसान से आसान तर बना दूं। ये स्ट्रोक जिस तरह हमने कलम के साथ बता दिया, आप ये भी कर सकते हैं कि ये स्ट्रोक बना दे पहले, ये बना दे पहले, फिर उसके बाद ये बना दे, दूसरा स्ट्रोक ये कर ले, फिर उसके बाद तीसरा स्ट्रोक ये बना दे। जो भी मर्जी है उसको बनाना चाहे बना सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को सवाब की नीयत से भी शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।